경이로운 우리 이웃들의 이야기 선교는 지금. 안녕하세요. 개구먼 정경미입니다. 안녕하세요. 이소몬 목사입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 집사님 해외 동포하면 어떤 분들이 생각나세요? 뭐 TV에서 많이 뵙는 재미교포. 그렇죠. 재미교포. 또 제일교포. 네. 또 중국 동포. 네, 네, 요 그렇죠. 정도. 네. 틀렸나요? 맞아요. 맞죠. 네. 가장 많은 숫자를 차지하는 국가나 이제 재미동포, 네. 또 제일동포 이렇게 얘기할 텐데요. 2020년 12월 기준으로 전 세계 재외 동포가 무려 732만 명이나 된다고 합니다. 와, 어마어마한데요. 네. 오늘 주인공이 바로 우즈베키스탄에서 오신 재외 동포입니다. 일단 화면으로 먼저 인사 나눠볼게요. 지난번에 이어서 네. 갑자기 생긴 아이들인가 봐요. 다 어디 가나요? 교회 가는 것 같은데. 금요일인데. 금요일인가요? 네. 공부방에 가나 보네요. 와. 너무 잘해놨네요, 저기. 와. Какая страница у нас была? 선생님이신가요? 60, 65. 머리 잘. В Корею мы приехали в 2008 году по причине того, что у мужа не было работы. Поэтому, 남편을 따라. когда только приехала, конечно, очень понравилось все. Было что-то необычное, потому что совершенно другая страна, культура, несмотря на то, что мы похожи, как бы мы этнические корейцы, но культура немного была другая. Было, конечно, очень необычно. Ну, вообще в Узбекистане я закончила 2 университета, и один из них – это учитель русского языка и также учитель математики. Причина, по которой вообще вот открыли мы вот этот Конвупан, первая причина – это моя дочь. Когда у меня дочь пошла в садик, я пошла работать в садик здесь при Курьон-Маыль. Потом она пошла в школу, и, соответственно, я уже стала заниматься с ее сверстниками для того, чтобы ей помочь в школе. Естественно, у нас больше будет там, где? 너무 잘하고 있네요. Целых больше. Понятно? 2n делим на n, у нас здесь что остается? n, правильно? 아우, Плюс 머리 아파. 2n разделить на n остается 2 просто. Понятно? 근데 저렇게 보니 또 머리 아프네. Минус 6b. 와. Знаменатель 12. Страница 31, упражнение 136. 아이들이 다 학교에 다니지만 n остается 학교에서 충분한 그 한국어로 할 수가 없기 그렇죠, 때문에 맞아요. 공부방이 꼭 필요합니다. 교회에서 이제 하는 거죠? 예. 이승 PD님 아무것도 모를 것 같은데 지금. 설명이 이제 러시아어다 보니까. 아, 웃겨. 그렇지. 급하게 나온다. 다섯 살 때부터 여기 다녔어요. 러시아어 알파벳 배웠어요. 그래서 여기 엄마가 보냈어요. 알파벳 배우라고. 여기 공부방 오면은 좋은 점. 나탈리아 쌤 선생님이 착하고 아래 목사님이 있을 때 우리가 안에 들어갈 때 목사님이 맛있는 거 줘요. 이 공부반에서 공부하고 학교에서는 수학을 더 쉽게 이해하고 3년 정도 됐는데 점수는 많이 올랐어요. 와. 그럼 앞으로도 계속 공부방 나올 거예요? 네. 아는 친구들이랑 수업에서 너무 좋았어요. 다음에도 친구들이랑 같이 올 거예요. 학년별로 이렇게 운영하나요? 네, 학년별로 뭐 수준별로 예.
시간에 맞춰서 이렇게 선생님 바쁘시겠다. Снег на улице валит. Но ответив на вопросы, мы еще тебя 아유, 귀여워. попросим. Другой прекрасный колпак, а третий прекрасный. Ну вот, когда вообще вот я открыла Кунг-Фу-Пан, родители стали звонить ко мне, узнали и стали просить, чтобы я занималась с их детьми, потому что им в школе было тяжело. Конечно, есть изменения, большие изменения в том, что им очень, когда они занимаются здесь, то есть я объясняю математику на русском языке, и поэтому им намного легче там в корейских школах. И потом также русский язык, чтобы изучать корейский язык, им нужно знать еще и русский язык, чтобы им было легче в изучении вот этих вот языков, английских, корейских языков. Артем, а ты что, не прощаешься? До свидания. Свидание. 이 공부방은 무료로 하는 건가요? 아이들이 아니면 조금 비용이 되나요? 약간의 수업료를 엄마들이 회비처럼 내고 있습니다. 네. 그래야지 선생님 너무 힘드시지. 그렇죠. 영어 수업을 해요? Но даже того, что очень много занятий в день, и английский, и корейский, и русский, конечно, устаю. Но Бог дает силы, и от того, что я могу также приносить пользу своим детям, поэтому от этого чувствую радость. Благодарю Бога за это. Ну, вообще вот большинство сейчас родителей, которые приводят сюда своих детей, они хотят, чтобы дети остались здесь. И вообще, родители хотят остаться здесь. И поэтому, конечно, в будущем, если они будут знать несколько языков, это уже для них, во-первых, легче, а во-вторых, это как еще одна профессия, которую они могут использовать как переводчики. И также помогать своим соотечественникам. Конечно, есть такие, которые и хотят обратно вернуться, и для того, чтобы не, находясь здесь, не пропускать вот этот вот учебный момент, поэтому приводят сюда ко мне детей на русский, на математику и английский язык. 인사드리도록 하겠습니다. 전두관 목사님 그리고 옆에 김나탈리아 선생님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 우리 그러면 전두관 너무 목사님은 잘 네. 지난 방송 때 네, 뵀죠. 뵀잖아요. 먼저 그래도 다시 한번 한 분 한 분 인사 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 갓 플리징 교회에서 고려인들과 외국인 이주민 사역하고 있는 전두관 목사입니다. 반갑습니다. 네. 선생님, 네. Ким Наталья, учитель учебного центра и диакон церкви Гасплейзинг. 네, 갓플리징 교회에 다니고 있는 김나탈리아 선생님입니다. 감사합니다. 보니까 화면에서 선생님의 그 수고, 와, 헌신 대단하십니다. 네. 아이들이 진짜 좋아할 것 같아요. 선생님, 갓플리징 교회는 어떻게 나오시게 되셨어요? Очень давно, это примерно в 2000, наверное, 2010 году, когда я еще работала на заводе, я встретилась с основателем церкви, пастором Чеондином. Он вместе с семьей, они раздавали пригласительные. Но спустя где-то года 2 тому назад я потом уже пришла в эту церковь. 그러면 우즈벡에 있을 때도 교회를 다니셨나요? 네. 어떻게 다니시게 됐어요? 그때는 어릴 때부터? Да.
Вообще, я из семьи неверующих родителей. Мои родители, они жили при коммунистическом строе, поэтому у нас никогда не говорили дома о Боге. Но вот начиная с 12 лет у меня уже начались первые искания Бога. И я как-то думала, что неужели мы здесь просто на земле как-то проживем, и потом все. В 93 году, когда уже произошел развал Союза, приехали к нам пастора и миссионеры. И вот в 93 году я стала ходить в церковь, и в возрасте 15 лет я встретилась с Богом. 13살 초6 중학교 들어가기 전에 이렇게 교회를 다니신 거군요. 이야. 목사님은 김나탈리아 우리 선생님 그 만났을 때 예. 중학교 보니까는 전도지 돌리셨다고 네, 그러셨는데 네. 기억이 나세요? 아, 제가 전도지를 돌렸던 건 아니고요. 네, 네. 저희가 아까 지난번에도 말씀드린 것처럼 두 교회가 합쳐진 교회잖아요. 그 전에 우리 김나탈리아 선생님은 한국에 와서 다른 교회에 잠깐 출석하고 있었어요. 아, 네. 그때 전도지를 받았다고 해요. 아, 그러니까 나중에 이제 말씀에 대한 제가 알기로 말씀을 더 배우고 싶고 신앙생활을 더 하고 싶고 또 우리 그 공부 가르치는 아이들에게도 신앙을 가르치고 싶고 그랬었는데 그 다니던 교회에서는 이제 그런 것들을 다 할 수가 없어서 교회를 이렇게 고민하다가 예, 나중에 그 전에 받았던 전도지 기억이 나가지고 이 교회로 오신 걸로 제가 그렇게 알고 그럼 있습니다. 그 전에도 러시아어로 하는 교회를 나가셨을 거 아니에요? 그 전에도 그렇죠. 예, 통역을 하는 교회였죠. 통역으로. 근데 이제 영상에서 보니까 우리 나탈리아 선생님께서 대학을 두 군데 나오셨어요. 러시아어 수학. 그러면 우리나라로 따지면은 국문학을 그죠? 러시아에서 그쵸. 국문학을 네, 하시고 수학을 이게 너무 다르거든요. 우리는 둘 중에 하나는 아니잖아요. 둘 중에 선택하라 그러면 아니 난 수학, 아니 난 국어 이렇게 나뉘는데 요걸 두 개를 전공하신 게 참 신기합니다. 두 군데를 다니신 거 맞죠? 네. 네. 알아들으시는 거예요? 정말 감사하다. 네, 말씀해 주세요. 네. Да, я закончила 2 университета. Первый — это гуманитарный, языковый, английский и русский язык. Второй — это уже технический, с математическим наклоном. Вообще у нас в Узбекистане вот эта пора студенческая, ее называют золотой порой. То есть самое такое хорошее время. И поэтому учиться, конечно, сложно, но интересно. 네. 신기합니다. 원래 국어 좋아하는 사람은 수포자인데 그렇지 않습니까? 수학 좋아하는 사람은 국어는 좀 이렇게 하는데 이걸 골고루 이렇게 두루두루 한다는 게 쉽지 않거든요. 네, 네. 근데 우즈베키스탄에서 우리가 흔히 말하는 그러면 고학력자예요. 인텔리 막 이러잖아요. 근데 한국에 딱 왔을 때 이 모든 걸 그러면 다시 리셋하는 상황인데 아깝지 않았나요, 공부가? Было такое чувство, что даже не то, чтобы что это зря, просто вот такое сожаление, что я, имея определенные знания, и не могу их применить здесь. 그럼 한국에 처음 오셨을 때는 무슨 일을 하셨어요? Сачуль Яган. 야간? 야간 들은 거 아니야, 나? 아니야? 맞아요. 맞아요? 예, 맞아요. 들었어. 밤에 일을 하셨나 봐요. 이 공장 기계에서 플라스틱이나 여러 가지 물건들이 이렇게 사출된다고 하잖아요. 네. 기계에서 나오는 공장에서 일을 예, 하셨군요. 공장에서 네, 예, 야근도 하고 야간에 예, 그런 일. 아이고 힘드셨겠네. 그러면 한국 생활 하시면서 제일 큰 어려움은 뭐였나요? Самое сложное — это, конечно, незнание языка было. Потом вот это вот физический труд. Но самое, что для меня было сложно, это понятие того, что я иностранец здесь, что я вигук. Вроде бы мы корейцы, приехали сюда, в Корею, что на историческую родину такие же, но почему-то нас считали, что мы иностранцы. 그러니까 지난 시간에 말씀하신 목사님 말씀하신 것처럼 아직까지 시선들이 우리는 같은 피를 나눈 사람들인데 네. 약간 외국인을 보듯이 아직까지 네. 보는 시선들이 있죠. 네. 그런 게 제일 힘들 수도 있을 것 같아요, 진짜. 그래서 어떻게 보면 시간이 좀 필요한 것 같고 네. 또 하나님의 어떤 은혜가 더 필요하다 생각이 드네요. 네. 이게 어려운 점도 많이 있으셨지만 한국에 와서도 좋은 점도 있으셨죠.
어떤 게 좋았을까요? Во-первых, это медицина и здравоохранение. Потом это безопасность для наших детей. Это сервис. Это то, что такие возможности очень большие открываются для детей и для тех, кто вот действительно не ленится. Это комфортные условия жизни. Вот это вот все, конечно, большое преимущество в Корее. 역시 배운 사람들은 다르다니. 나 같았으면 먹는 게 너무 맛있고요. 이랬을 텐데 달라요. 배달 잘 되죠. 택배가 너무 잘 될 줄 알았는데. 근데 우리 목사님이 네. 나탈리아 선생님을 딱 보자마자 네. 인재다. 예. 공부방을 차려야 되겠다 하면 정말 좋을 것 같다. 이래서 어떻게 섭외를 한 건가요? 아니요, 아니면 처음에는 저희가 섭외한 게 아니고 네. 우리 나탈리아 선생님이랑 또 한국어를 가르치는 우리 김조야 선생님이 먼저 공부방을 교회에서 아이들을 위해서 하고 싶다 그렇게 제안을 했어요. 예, 그래서 이제 어차피 우리 교회가 외국인 분들을 위해서 뭔가 활동들을 네. 하고 싶었고 그리고 교회는 주중에 남는 공간들이 그렇죠. 있었기 때문에 예, 그곳을 사용하실 수 있도록 예, 그렇게 했습니다. 그러면 그 우즈베키스탄에 계실 때는 선생님 하셨던 건가요? 네. 선생님 하셨구나. 근데 그리고 한국에 오셔서 네. 처음부터 공부방 하기 전에 그 전에 한국에서 그래도 오랫동안 살고 있었을 때 네. 그 아주 어린 아이들, 예, 초등학교 영유아? 가기 전에 예, 그런 네. 아이들, 그 어린이집 아이들을 다니는 가르쳤구나. 네, 그 아이들을 마을에서 돌봐주는 예, 그런 예, 일을 한동안 했었죠. 우리가 사람의 인상을 보면 어느 정도 알잖아요. 음. 선생님 상이에요. 예, 진짜 내 새끼를 편안하게 믿고 맡길 수 있는 네. 그런 선생님 상입니다, 정말. 고양이상 뭐 그런 거 있잖아요. 네, 선생님 상이 있어. 목사님들은 목사님 상이에요. 아시죠? 그런 게 있는데 딱 선생님 상이에요. 그럼 우리 나탈리아 선생님은 선생님의 자녀 딸 때문에 이렇게 시작했다고 했는데 우리가 자기 애들은 자기가 엄마가 안 그렇죠. 가르치거든요. 우고 화가 올라와가지고 딸도 직접 가르치시나요? Да. 이 피가 막 거꾸로서 뒷목 잡고 막 이런 안 그러시나? Нет, вот, слава богу, у меня Оля, она вот, Бог дает ей такое послушание, и она очень послушная, и вот ей самой нравится учиться, хочет учиться. 그러면 여기는 지금 가르치는 네. 과목들이 꽤 있습니다. 러시아, 수학, 영어, 네. 한글 이렇게 하는데 그럼 수업료는 어떻게 되나요? 수업료는 수업료는 이제 그 아이들이 배우는 시간만큼 네. 과목만큼 어머니들이 이렇게 회비 내듯이 예, 그렇게 해서 운영이 예. 되고 있습니다. 야 멀지만 않으면 우리 애도 좀 보내고 싶은데 거기. 그리고 이제 그거 가지고는 네. 사실은 다 운영이 안 되기 때문에 주로 이제 선생님들 생활하는 곳에 하고 운영하는 것 뭐 무슨 전기세, 네. 뭐 임대료 이런 것들은 어차피 저희가 교회 건물에서 하기 때문에 교회에서 그런 것들을 그러네요. 하고 있고. 그 선생님들 급여도 따로 이제 그 학생들 예. 학비 네. 받아가지고 주로 이제 그거는 다 선생님들 음. 예, 생활하시는 데 쓰고요. 네, 그렇구나. 아이들이 몇 명이나 공부합니까? 원래 50명? 50명? 네. 어휴, 제가 알기로 많구나. 5, 60명 되는 걸로. 그러면 예. 괜찮네요. 큰 학원인데요? 큰 공부반인데? 한국어 배우는 또 우리 학생들도 있기 때문에. 우리 나탈리아 선생님이 주중에는 이제 아이들 가르치시는 네. 네, 공부방을 하고 계시고 음. 주일에도 아이들이랑 시간을 보낸다고 하시거든요. 한번 만나볼게요. Не вот так. Вот так. Не лепите там пельмени или... Море волны, как во мне любовь. 난 저런 게 너무 좋아. 아이들끼리 자기네들이 이렇게 찬양 인도하고 하는 게 너무 은혜로워요. Доброе утро всем. Как мы это делаем? Ручки сложим, глазки закроем и помолимся. Слово Твое, которое Ты приготовил для нас, укрепи нас в вере в Тебя во имя Иисуса Христа. Молимся. Аминь. 최선을 다한다 남자애들.
내 마음의 사랑인가요? 네. 사크네? 예. 저 율동을 하면 여자애들은 너무 좋아하는데요. 맞아요. 남자애들은 되게 쑥스러워하고. Встаем, и такое чудесное утро, солнце светит. Это благословение. То есть это мой народ избранный. И все равно я вас соберу вместе 진짜 в одном, 바쁘시겠다. в одном месте. И вот в 1940 то есть давайте мы 작은 посмотрим, 아이들 что 예배하고 큰 произошло. 아이들 И 예배가 то есть на самом 나눠져 деле 있어요. очень много 나타나 пророков. То 선생님이 есть 작은 пророк- 아이들 초등학교. 예배, 예, Сейчас вот здесь у нас 초등학생들 в Ольгоптоне 함께 очень 예배하고 много детей, и как бы глядя на них, смотришь в том, что им нужен Бог на самом деле. И потом я знаю, что когда дети с детских лет 맞아요. знают Бога, 그때부터 то 진짜. их все сферы жизни, они такие правильно поставлены, правильно приоритеты восстановлены, и отношения также с Богом и с людьми. Видим второй месяц. Вилки второй месяц. Почему больше так не делать? Потому что вас наказывают? Да, любовь. То есть христиане разговаривают. 아이고. О, молодец! 저 찍어서 또 엄마들한테 보내줘야지. Я сейчас смотрю, Ой-ой. что вы очень любите детей. Есть какая-то особенная причина, по которой вы вот, любите детей? 눈물이 좀 많으신 것 같아요. Причина, по которой я люблю детей, ну вообще вот мечта такая зародилась уже давным-давно, когда приехала в Корею. Хотелось открыть здесь аддон-центр, но не просто аддон-центр, а именно христианский аддон-центр. Чтобы дети, потому что родители работают очень многие, и работают допоздна, и дети, ну как бы нет особого такого присмотра, нет возможности, да, у родителей постоянно пребывать вместе со своими детьми. И хочется, чтобы был такой центр, куда бы дети отправляли своих детей и не беспокоились о них. Также, в первую очередь, чтобы дети в нашем центре, они встретились с Богом. То есть были такие библейские занятия. Центр, где бы дети с удовольствием приходили, также делали вместе уроки, там какие-то занятия, да, проводились, там спортивные, какие-то поездки. И также, чтобы отдельно был центр для подростков, потому что подростки сейчас в такой период очень сложный, они, у них подростковый такой. И поэтому хочется, чтобы также подростки, они приходили, был подростковый центр у нас, чтобы также христианский в первую очередь, конечно, христианский, чтобы они здесь изучали Слово, было служение и также вот развитие было. 와, 우리 선생님이 또 이런 마음을 품고 계시는지 몰랐습니다. 정말 아이들을 사랑하시는 네. 분이셔요. 그 주 중에도 아이들과 함께 있고 주일에도 아이들과 보니까 아침부터 오후까지 쭉 같이 안 피곤하십니까? Ну, конечно, сложно, так как я человек, и вот как бы так, чисто по-человечески присутством, мне тяжело бывает, вот, чтобы не произошло вот такое вот выгорание эмоциональное, я иногда беру отпуск, чтобы отдохнуть. 근데 우리 선생님 이렇게 말씀하실 때마다 이제 어떻게 보면 좀 울먹울먹 거리시는 것 같고 아이들 그 이야기만 하면 많이 우시는 것 같아요. 네. 막 눈물이 나세요? 이렇게?
Многих детей вот знаю с 3-летнего, 4-летнего возраста. И, ну, то есть у нас такие отношения очень близкие, доверительные. И я знаю их проблемы. Проблемы, которые как они переживают, трудности их, то, что у них сейчас происходит в жизни, в подростковом периоде, что сейчас с ними происходит, недопонимание там, между родителями. И поэтому, вот, когда глядя на них и думая о них, вот у меня так бывает печально и слезы. 우리 아이들을 바라볼 때 다 내 새끼 같은 마음으로, 엄마 같은 마음으로 바라보시니까 더 그런 것 같아요, 정말. 우리 이주민 아이들이 한국에서 겪는 가장 큰 어려움은 물론 네. 여러 가지가 있겠지만 뭐가 있을까요? 이제 성인이든 어린 아이든 가장 큰 어려움은 언어의 문제에서 네. 시작되더라고요. 언어가 안 되기 때문에 한국 사람들과의 관계도 안 되고 또 학습도 안 되고요. 초등학교 학생들이 한 4, 5학년 될 때까지 그냥 아무런 부담 없이 초등학교 한국말 잘 못해도 그렇게 다니다가 5학년쯤 되면 그렇지. 나 중학교에 가서 공부할 수 있을까? 이런 생각을 갑자기 하더라고요. 자신감이 없어지는 거죠. 그 다음부터는 이제 자기의 그 앞으로 미래 인생의 그 계획을 포기하는 그런 아이들이 많아요. 그래서 언어의 문제가 제가 볼 때는 아이들도 그렇고 어른들도 그렇고 좀 넘어야 할 가장 큰 벽이 아닌가. 예, 그런 생각을 항상 합니다. 어려움이 있네요. 우리 선생님 그 기독교 아동센터를 만들고 싶다 지금 영상에서 봤는데 그런 생각을 가지게 된 어떤 계기가 있습니까? Как я уже говорила, вообще вот именно христианский детский центр, мечта об этом еще зародилась давно, когда моя дочка стала ходить в школу. То есть мне очень хотелось, чтобы было такое место, где бы дети приходили после школы, с радостью приходили бы, чтобы родители не беспокоились о своих детях, чтобы в первую очередь было такое духовное воспитание для этих детей. 맞아요. 요즘 애들 다들 부모님들이 늦게까지 일하시니까 아이들이 있을 곳이 필요하거든요. 우리 나탈리아 선생님을 아이들이 참 잘 따르는 것 같아요. 아이들이 좋아하는 것 같아요, 나탈리아 선생님을. 네. 비결이 있나요? Особого секрета, конечно, нету. Наверное, вот дети видят, что такое, я действительно их искренне люблю и искренне о них забочусь. Я всегда детям говорю, что у них огромное будущее, что у них большой потенциал, и что когда они станут большими, я буду гордиться, что я их обучала. 정말 대단하신 거예요. 예, 아이들한테 큰 꿈을 이렇게 불어 넣어주고 계시잖아요. 예. 우리 이제 가플린신 교회 주일 예배 모습을 아이들 예배 좀 봤거든요. 이제 그 예배 끝나고 나면 그렇게 뭘 드시더라고요. 그걸 또 우리가 안 볼 수가 없거든요. 여기는 뭘 먹는지, 어떻게 다과를 하는지 이샘 PD 부탁해요. 정말 체계적으로 다 되는 것 같아요. 여기는. 전부 고려인들이신가요? 네, 여기 모이신 분들은 다 모릅니다. 딱 봐선 다 한국 분들 같으세요. 네. 우리 이모 같은데. 저희 교회는 한마디로 외국인 교회예요. 한국 국적자가 아니기 때문에 언제 비자가 끝나고 사정이 생기면 다시 돌아갈 분들이 많거든요. 그래서 저희 목표는 저 외국인 성도님이 우리 교회에 와서
한 주 한 번 예배 드리고 가든지 10년을 계시든지 꼭 예수 그리스도의 복음을 정확하게 듣고 배우고 가기를 원하고요. 두 번째는 깊은 신앙을 훈련받기를 원합니다. 그래서 저희는 교리 공부를 아주 중요하게 생각해서 초신자에서부터 오래 교회에 다닌 신자까지 교리 공부를 반복해서 공부할 수 있도록 가르치고요. 그리고 그분들 중에 한국에 계속 계시든지 출신 국가로 돌아가든지 어디를 가시든지 그곳에서 선교사의 역할을 하는 것이 중요하다라고 하는 마음으로 훈련하는 그런 3단계의 그 성도 신앙 훈련 개념을 가지고 그렇게 사역을 합니다. Я очень благодарен этим словам. 우리와 함께 하겠다고 약속하셨습니다. 자, 한국 분들이 계시면 같이 읽어주세요. 시작. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. 자, 러시아어로 읽어주십시오. На русском, если чего попросите во имя мое, я то сделаю. 예, 이 말씀을 한번 여러분 계속해서 읽어보세요. И читайте это слово постоянно. 예, 하나님은 없다고 생각했는데 Я думал, что Господа нету. 예수님은 그건 누가 만들어낸 가짜 이야기라고 생각했는데 Я думал, что все истории про Иисуса Христа это ложь. 그런데 진짜 하나님이 계시고 그 예수님이 나를 위해 죽으셨다는 것을 내가 알게 됐어요. Но Господь, Он существует, и Иисус Христос, Он умер за меня. 너무 깜짝 놀랍니다. Я очень удивилась. 한 번 설교를 들어도 꼭 예수 그리스도의 복음을 들을 수 있는 설교. 그것이 저의 설교의 목표거든요. 그러면서 우리 성도님들께 부탁드리는 건 우리 교회가 그냥 우리끼리만 모이는 교회가 아니고 우리가 받은 예수 그리스도의 구원의 은혜를 교회 안에서도 그렇고 교회 안 다니는 사람들에게도 항상 좀 전했으면 좋겠다. 근데 그게 거창한 방법이 필요하지 않다. 그냥 옆에서 필요한 게 있으면 도와주면 된다. 내가 통역을 해주든지 아니면 작은 것을 도와주든지 도와줘야 되겠다. 항상 다 그렇게 생각하셔요. 예, 제가 교육을 잘해서도 아니고 그냥 우리 성도님들이 다 마음이 그런 마음이신 것 같아요. 그분들을 보면 저는 너무 기쁘죠. 너무 저도 많이 배워요. 많이 배우고 기쁘고 또 이분들께 함께 동역해 주셔서 감사하고 고맙죠. 이제 시작인가요? 알았으면 더 맛있는 걸 많이 준비할 텐데. 뭐죠? 저 고사리 아니에요? 네, 코로나가 거의 끝나는 때이긴 하지만 식사를 하는 수가 많지는 않아요. 예, 그래서 이제 남아서 식사하셔야 되는 분들 함께 하고 있습니다. 맛있겠네요. 와. 오, 잘 비볐다. 수박도 있고. 네. 저는 코리안이라서 우리나라에서도 많이 코리안 같은 사람들이 그 비빔밥 같은 거 있어요. 오늘 좀 어땠어요? 비빔밥 맛은? 너무 맛있어요. 나 순서에 이메일을 치고 한국말이 조금 더 편합니다. 사실은. 다른 도시에서 이주민 사역하는 목사님이신데요. 이제 막 시작하시고 준비하시면서 이번 방문하신 거예요. 네. 오메. 근데 막상 식사를 하려고 모시고 왔는데 다 없어져가지고. 아, 저희랑 같이 가시죠. 짜장면 시키네. 그냥 밖으로 나가시네요. 예, 모시고 예 다른 곳에서. 두세 달 정도.
코로나가 조금 좋아졌을 때 교회들 예배도 오프라인으로 이렇게 전환할 때 식사를 시작하게 됐어요. 그 전에는 인원이 훨씬 더 많았는데 아마 코로나 때문에 그 전에 비해서는 식사를 하고 가신 분들이 좀 적어진 것 같아요. 저희는 지금 매주 한 5팀 정도 번갈아 가면서 식사 준비를 하는데 한국식 스타일 식사는 제가 준비하고 한 4번 정도는 중앙아시아식 스타일의 음식을 준비해서 예배 끝나고 교제할 수 있는 시간이 없는데 식사하면서 교제할 수 있는 시간이 되니까 같이 식사하는 것은 너무 중요하고 좋은 것 같아요. 진짜 비빔밥은 전 세계적으로 인기가 많은 것 같아요. 외국에서 오셔도 비빔밥 이렇게 얘기를 하잖아요. 네, 네. 근데 사모님이 요리를 잘하시나 봐요. 이렇게 빨리 동이 났어요. 네, 지금 중요한 순간인데요. 네, 아, 잘합니다. 아주 잘합니다. 예. 네, 맛있습니다. 그러니까 한국 스타일은 사모님이 하시고 중앙아시아 스타일은 이제 네 팀이 돌아가면서 네. 하고 있군요. 우리 나탈리아 선생님은 어떤 한국 음식 좋아하세요? Ну, больше всего, наверное, мне нравится юкидян, 육개장, самгетан, 삼계탕. 탕 종류 좋아하시는구나. бибимбап. 비빔밥. 다 좋아하는 거네, 다. 예, 다 좋아한다고 그러시네요. 네. 한국 교회와 우리 네. 목사님 이주민 교회를 모두 경험하셨는데 그 두 곳이 어떻게 좀 다른가요? 이제 한국 교회는 모든 성도님들이 한국 교회에 속해서 생활하고 계시기 때문에 아마 다 잘 아실 텐데요. 제가 외국인 교회 사역을 하면서 느낀 것은 좀 답답한 면이 많죠. 그렇죠. 사역자 입장에서는요. 네, 네. 좀 더 깊이 있는 교제, 깊이 있는 상담, 또 좀 더 깊이 있는 말씀 연구로 함께 공부하고 함께 기도하고 예배 드릴 때도 정말 하나님의 말씀을 깊이 있게 전하고 싶은데 이제 언어적인 문제에서 아무리 이제 외국어를 잘하고 잘 알아들으신다 할지라도 그런 부분이 어렵고요. 또 문화적인 부분에 있어서도 서로 소통하는데 문제가 없을 수는 없는 것 같아요. 예. 근데 뭐 깊이 있게 한다고 해도 솔직히 한국 교회 안에도 문제가 얼마나 많아요. 네. 네, 거기까지가 은혜인 것 같아요. 네, 네. 네, 그래서 제가 인터뷰할 때도 잠깐 뭐 우스갯소리처럼 그런 말씀을 드렸는데요. 어떻게 보면 또 외국인 분들과 함께 하면서 깊이 있는 대화가 오히려 안 되기 때문에 서로 그 지켜야 할 예의와 선을 또 지키는 그런 그쵸. 부분도 있더라고요. 그러네요, 진짜. 네, 오히려 갈등이 없을 수도 네, 있고. 네. 네, 네. 아까 그 목사님 인터뷰 중에 오늘 한 주만 예배를 드리고 네. 바로 돌아갈 수도 있는 네. 있을 분들도 수 계시잖아요. 있다. 그래서 네. 정말 모든 분들이 설교에 매주 최선을 다하지만 목사님 같은 경우에는 네. 이 설교가 마지막일 수도 있다라는 네. 생각으로 하실 거 아닙니까? 네. 저는 설교를 준비할 때 꼭 그 한 번의 설교 안에서도 예수 그리스도를 드러내는 그런 그리스도 중심적인 설교를 하고 싶다라는 생각으로 항상 설교를 준비합니다. 뭐 구약 성경이든 신약 성경이든 지금 와서 앉아 있는 저분 중에 오늘 처음 교회를 왔는데 저분이 이제 내일은 또 고국으로 가셔야 될 수도 있잖아요. 그곳은 무슬림 지역이거나 그곳은 교회가 없는 지역이 있을 수도 있고 그래서 예수 그리스도의 복음을 꼭 들려드리고 싶은 그런 목표로 설교를 준비합니다. 정말 그 단 한 번의 예배가 이분의 삶을 바꿀 수 있으니까. 이 가플리진 교회는요, 주일 예배가 끝나고 나서 아주 특별한, 여기는 일정이 왜 이렇게 많아요? 정말 바쁘실 것 같은데 또 다른 일정이 있다고 하거든요. 그것도 궁금해요. 볼게요. 네. 저 옆에 허름한 창고인데요. 네. 냄새도 나고 좁고 여기서 뭐예요? 창고 안에 저기 있는 건가요? 네네. 치과를 해놓으셨군요. 창고 안에. 치과 진료용 체어를 저기에 갖다 놨습니다. 그동안에 필요한 기계들 연결해서 이야기해 주시면 돼요. 선생님들이 오셔서 봉사를 해주십니다. 치과 선생님이요? 예, 예. 안 아프다고 물어봐 주실래요?
여기 스트레스랑 자체로 매주마다 하시는 거예요? 저희 2주에 한 번씩 하고 있습니다. 매주마다 뭐 할 수도 있겠지만 2주에 한 번씩 하는데 저희한테는 아직 좋은 것 같아요. 내 이가 아픈 느낌이야. 치과를 못 가니까 너무 비싸니까. 오늘의 경우에는 환자분들께서 충치가 좀 많이 있어가지고 충치 치료를 하거나 아니면 일이 너무 많이 진행해서 자위치를 하는 경우가 좀 있었고요. 여기 오시는 분들이 대부분 평일날은 직장 생활을 늦게까지 하시기 때문에 보통의 병원을 경제적인 부분 때문에도 못 오시기도 하지만 시간상 평일날은 거의 일하시느라고 못 오시니까 여기 이 진료소가 치과 진료 받기에는 이 시간이 되게 좋으시다고 하시더라고요. 그래서 그분들한테 도움이 되면 저희는 좋죠. 이에 솜 하나씩 다 물고 가시네요. 소리를 직접 다 들립니다. 그러니까요. 네. 저기 대단한 공포 어떻게 저 예. 옆에 아이 너무 웃겨. Сегодня пришел, потому что у меня дырки в зубах стали болеть. Вы беспокоитесь или вам страшно перед тем, как вот другие проходят обследование? Немного. Покуманию. 어이구 손 어떡해. 제 옆에서 도와주신 분은 간호사세요? 아니면 교회 교인이세요? 우리 원장님과 함께 오는 치위센터. 이제 원장님들도 봉사하러 오시지만 또 함께 와주시는 분들도 Да, мы как 봉사. увидели объявление, что лечат зубы бесплатно, и вот пришли сюда. А как вам после того, как вам поставили пломбу? Ну, нормальное состояние, не болела ничего. 후배가 치과 원장님이 되셔서 운영하는 병원에서 10년 전부터 저희가 매주 주중에 예배를 드리고 있거든요. 그게 이제 계기가 돼가지고 그 의사 선생님이 5년 전에 치과 의료 봉사가 시작될 때 첫 번째 봉사자가 되셔서 지금까지 계속 봉사를 해주고 계셔요. 그래서 그분이 한 분이 계속 봉사를 하시다 보니까 그 옆에 그 이야기를 들었던 다른 의사 선생님들이 나도 같이 하고 싶다. 예, 그런 선생님들이 계셔서 지금은 12분 정도 함께 도와주고 계시고요. 또 무료 진료, 다양한 일반과 의사 선생님들이 오셔서 무료 진료를 하시거든요. 그 무료 진료도 누구든지 오실 수 있도록 그렇게 광고를 하죠. Вы забудете его заделать, а если заделать, тогда долго держаться не будет, потому что он вас не Я лучше делать. возрасте лучше выдержать. 그러니까요. 오래 쓰기는 조금 쉽지는 않아요. 없어요? Давайте выкинем. 뺄수는 없어요? 아니, 그러니까 안 그러면 이제 빼야죠. 빼도 괜찮아요? 네. 안 성해. 네. 빼고 싶은데요. 네. 괜찮아요? 네, 괜찮아. 아프면 손들어라고 하세요. Если будет болеть, то поднимите. 3일치. 한번 같이 하셔가지고. 약도 주시고. 발치하신 분을 위해서 만들어 주신 약이 있거든요. 미리 준비된 이거 진통제하고 또 항생제가 들어간 약인 것 같아요. 이거 준비했던 거 약국이네요, 진짜. 해주시라고 해서 약국처럼 저희가 준비되어 있는데요. 그래서 의사 선생님들이 처방하시면 또 이제 약을 드립니다. 목사님이 여기저기 배달하시네요, 이제. 저는 전혀 전문가는 아니고요. 저는 옆에서 그냥 보고 도와드리고 있어요. 목사님 무슨 약 가져다 주세요. 아니면 무슨 휴지통 가져다 주세요. 그러면 휴지통 가져다 드리고 또 무슨 약 가져다 드리고 또 뭐 전기 스위치 미리 켜 놓으세요. 그러면 스위치 미리 켜 놓고
예, 이거 정도만 하고 있습니다. 이걸 뺐네. 큰 거 뺐다잉. 이렇게 다 드셔야 한다고. таблеток вот здесь все обезболивающее. 담배 피우면 피 안 멈춰요. Если вы будете курить, у вас кровь не остановится. 제법 병원의 모습인 것 같아요. 의자도 그렇고. 저희 여름에 엄청 덥고 겨울에 춥고 그래서 예, 고생을 많이 하시죠. 그냥 치과에서는 이렇게 진료비를 받고 진료하지만 이곳에서 이렇게 무료로 진료할 때 또 다른 이렇게 기쁨이 있다고 이게 바로 이렇게 행복이구나 라고 이렇게 얘기를 이렇게 했던 적이 있습니다. 근데 이제 그리고 나서 이제 계속 진료를 했는데 예, 한 크리스찬 번도 역시 이게 좀 부담스럽지는 않고 크리스찬 선생님들이 뭐 다르시더라고요. 그래서 이렇게 나름대로 이렇게 보람이 있더라고요. 하나님이 그 의료 치과 의료 전란을 주셨는데 소외된 계층, 좀 약자들한테 이렇게 베풀 수 있는데 큰 은혜라고 생각을 합니다. 그런데 사실 2시간 동안 이렇게 계속 쉬지 않고 네. 진료하시고 하면은 체력적으로 힘드실 것 같은데 그런 건 어떻게 좀 극복하세요? 힘들다고 이제 생각은 안 됩니다. 하나님 의지하면서 이렇게 진료할 때 선생님들은 본인 교회에서 예배 드리고 네. 오후에 오시는 거죠. 네, 오후에. 그냥 그 육체적 그 힘드는 것보다는 그냥 이렇게 속에서 생겨나는 그 기쁨 그런 이렇게 만족이 크기 때문에 힘들지는 않습니다. 이 지역 사회에서 치과를 계속 하고 있는 동안 계속 할 생각입니다. 저 애기들 챙기느라고 집에 일찍 가시라 이렇게 눈에 핏줄이 그래요? 눈 안에 그래요? 네, 네, 가보겠습니다. 네, 수고하셨어요. 네. 사모님께도 안부 전해주시고요. 예. 목사님께도 안 목사님께도 정리를 좀 해야 되는군요. 이제 나머지 일은 또 목사님이. 네, 기계 소독을 안에를 또 해줘야 되고요. 그렇네요. 네, 또 더러운 거 이거 다 버리고 또 해야 되니까. 바쁘십니다. 저런 것도 다 배우신 거 아니에요? 이렇게 네, 이렇게 하셔야 예. 된다고. 원장님들이 가르쳐 준 대로. 통틀어서 나는 어떤 목사로 기억되기를 원한다. 이주민들에게 어떻게 느꼈으면 좋겠다. 굉장히 어려운 질문이네요. 이거는 어떻게 보면은 그래 목사님 소원일 수도 있고. 네. 저는 어린 아이든지 어른이든지 편하게 인사하고 대하고 하는 그런 사람이었으면 좋겠고요. 그리고 또 하나는 저 목사님은 교회에서만 볼 수 있는 목사님, 그런 목사님 아니고 목사님은 목사님인데 정말 우리를 위해서 굉장히 노력하고 잘 웃는 목사님이다. 뭐 그런 목사님이면 될 것 같아요. 그리고 그리스도의 복음을 분명하고 확실하게 전하는 목사, 그런 목사가 됐으면 좋겠어요. 그거 하지 않고 다른 일들 많이 한다고 해도 저는 목회자로서 그리스도의 복음을 아는 그리스도인으로서 복음 전하지 않고 다른 일들만 많이 했네? 예. 그렇게 되는 건 별로 큰 의미가 없는 것 같습니다. 정말 많은 일들을 하십니다, 목사님. 마지막의 모습은 소사였어요. 정리하고 이것저것. 지금 치과 이렇게 진료를 하면 몇 분 정도 진료를 받으러 오시나요? 시간이 저희가 짧게 합니다. 네. 주일날 오후에 3시부터 5시 아니면 6시까지 2-3시간 하는데요. 또 준비된 게 많지 않기 때문에 약 7분에서 10분 정도. 예, 그 정도. 2주에 한 번씩 하고 2주에 한 있습니다. 번씩이면 크죠, 그래도. 치과만 하시는 거죠, 지금? 아니요. 다른 진료 일반 과목들도 하는데요. 다른 일반 과목들은
저희가 한 달에 한 번씩 한 달에 한 번씩 합니다. 뭐 이비인후과, 재활의학과, 아. 내과, 그래서 뭐 포터블하게 이게 초음파도 초음파도 할 수 갖고 있고, 오시고. 예, 무료 진료를 하게 된 어떤 그런 계기가 있으셨어요? 예. 그 근처에 사실은 한국이라는 나라가 다 병원이 있잖아요. 네, 그리고 다 그렇죠. 건강보험에 들어있고. 네, 네, 네. 그러나 한 5년 전에는 건강보험에 들지 않은 외국인 분들도 많았어요. 그러다 보니까 필요가 있었고요. 그러나 지금은 이제 대부분 다 건강보험에 들어 있습니다. 그러나 건강보험에 들어 있어도 아까 말씀드린 것처럼 언어의 소통에 문제가 있기 때문에 병원에 갈 때 꼭 통역하는 분을 모시고 가야 이야기를 의사 선생님 이야기를 설명을 듣고 내 이야기를 할 수 있고 또 이분들이 대부분 공장이나 회사에서 자기가 정한 스케줄대로 그렇게 일하는 분들이 아닙니다. 그래서 새벽에서부터 밤늦게까지 일을 하기 때문에 아파도 대부분 참아요. 그래서 이제 주일날 오후나 쉬는 날 병원에 갈 수밖에 없거든요. 그때는 병원이 문을 닫는 곳이 많죠. 네네. 예. 그래서 이제 외국인들이 사는 그 마을에 편한 시간에 또 통역도 도와줄 수 있는 곳에서 무료 진료할 수 있는 곳이 필요했죠. 너 어쩜 이렇게 멋진 선생님들이 다 섭외를 하셨어요? 아, 네, 하나님의 은혜죠. 그러니까요. 예. 그 주변에 정말 찾아보니까 정말 좋은 성령 충만한 그리스도인들이 많이 있다는 걸 알게 되더라고요. 그분들에게 설명을 드리고 이야기를 하면 내가 하고 싶다. 네, 저도 같이 하고 싶어요. 이렇게 하는 분들이 많이 있었습니다. 네. 그래서 지금 정말 하나님의 은혜네요, 진짜. 선생님들이 꽤 계실 것 네, 같아요. 네. 뭐 치과뿐만 아니라. 네. 광주에 그 광주 기독병원이라고 큰 병원이 있는데요. 네. 네, 선교사님들로 시작된 병원인데 그곳에서도 원장님과 함께 모든 선생님들, 간호사 선생님들, 직원분들이 함께 동참하고 계시고 와. 또 다른 중형 병원이나 개인 병원에서도 많이 정말 멋진 동참해 일이네요, 주십니다. 진짜. 네. 그러면 우리 그 이제 나탈리아 선생님한테 질문을 좀 드리고 싶은데 왜 하나님이 많은 нара를 두고 나를 한국으로 보내셨을까요? Я тоже очень долго размышляла над этим, почему именно Корею. И приехав в Корею, я стала сразу искать церковь. Но так как не было русскоязычной церкви, я попала в корейскую хангукскую церковь, ходила на утренние молитвы, на служение, но не знав языка, мне было очень тяжело. И вот сейчас, уже спустя столько времени, я поняла, что у Бога есть определенный удивительный план на мою жизнь. То есть Он все подготовил, дал мне определенные навыки, знания, вложил в мое сердце любовь для того, чтобы я сейчас вот работала с детьми, чтобы, то есть мое звание и призвание в этом, и через это обучение рассказывать детям о Боге, а также через этих детей родители также встречаются с Богом и приходят к Нему. 진짜 아이들 때문에 오신 것 같아요. 하나님이 고려인 아이들을 네가 좀 어떻게 해봐라. 그러면서 그로 인해서 또 진짜 부모님들도 교회 오고. 맞습니다. 예, 큰 선교하고 계신 것 같아요. 네. 목사님하고 또 선생님 오늘 어떠셨어요? 어렵네요. 그러나 너무 좋습니다. 왜냐하면 한국 사회가 외국인이 우리와 함께 살고 있다고 하는 것을 잘 모르거든요. 심지어 이제 선교적인 관점을 항상 배우고 알고 있는 한국 교회도 우리 주변에 외국인들이 많이 있다라고 하는 걸 모르는데 그런 이야기들을 오늘 함께 할 수 있어서 너무 감사합니다. 선생님은 어떠세요? Мне тоже тяжело, потому что такие вопросы, которые как бы затрагивают такие глубины сердца, и что очень тяжело сдерживать. Вот я вообще по натуре очень такая сентиментальная, и тяжело вот именно чувства свои сдерживать при разговоре. 텔레비전 나오신 거예요. 아이들로 인해서 이제 또 텔레비전도 나오고 이 방송 나가면은 여기저기 난리가 날 것 같아요. 여기 들어오려고 공부방 여기 오려고. 네. 교실을 늘려야 되겠네요. 맞습니다. 두 분의 기도 제목 있을까요? 두 가지인데요. 첫째는 교회가
우리 가플레이진 교회가 좀 더 하나님 기뻐하시는 그런 교회가 되기를 이주민들에게 더 그리스도의 복음을 전하고 네. 또 이주민들을 위해서 더 봉사하고 하는 그런 교회. 두 번째는 그 내용 중에 들어있지만 우리 특별히 아이들에 대한 건데요. 우리 이주민 아이들이, 고려인 우리 아이들이 한국 사회에 잘 적응할 수 있도록 도울 수 있는 그런 신앙도 가르치고 돌봄도 할 수 있고 공부도 가르치고 할 수 있는 그런 아름다운 외국인 학교를 만드는 것이 저희 목표이기도 하고 기도 제목입니다. 네. 두 가지. 네. 우리 선생님은요? У меня тоже тема молитвы – это о детях, чтобы они встретились с Богом, чтобы у них вот их жизнь, она была такая вот здесь в Корее, вместе с Богом, они чтобы именно легко проходили вот эти трудности. Также, чтобы мы знаем, что вот общество в будущем – это наши дети сейчас в настоящем, когда мы их должны правильно воспитывать, чтобы их ценности, они были правильно расставлены. И также за их родителей, конечно, потому что, общаясь с родителями очень часто, я вижу, что нужно обучение для родителей. И чтобы родители, они понимали, что они привезли сюда детей, и нужно им уделять внимание. Нужно им показывать, что они их любят. Не за что-то, а потому что они есть. 오늘 두 분 덕분에 정말 은혜도 받고 또 자극도 된 것 같아요. 아, 우리 고려인 친구들이 여기 아이들이 이렇게 있구나. 이렇게 많이 있구나라는 것도 저는 오늘 처음 알았거든요. 주신 기도 제목을 함께 기도하도록 네, 하겠습니다. 감사합니다. 네. 마지막으로 요게 뭘까요? 하나님 사랑합니다. 러시아 목사님 아시죠? 그렇게 저는 스파시바? 이거밖에 모르는 것 같아요. 스파시바? 그런가요? 하나님 사랑합니다. 하나님 사랑합니다. Я люблю Бога. 야 류블류 보가. 러블루? 류블류 보가. 야 류블류 보가. 보가는 뭔가요? 보그는 하나님. 보가. 예. 그러면은 앞에 거 하시고 보가를 같이 해요. 예. 앞에는 뒤에만 해야 되겠다. 하세요. 야 류블류 하세요. 보가 하고 끝내겠습니다. 네. Я люблю Бога. 보가!